एक चीज़ बड़ी पंजाब 'ਚ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ कही जाती है, ਅਸੀਂ कोशिश करते हैं अपने ਵੱਲੋਂ ना कहीए, जिन्ना मर्जी मेरे को तजर्बा या किसी होर को तजर्बा, किसी दी कोई भी अंबैसी 'ਚ सैटिंग नहीं होंदी है। लोग अपने ਵੱਲੋਂ कह देंगे ने तेरा लाख रुपया उत्ते लगू, वीज़ा स्टैंप हो के बच्चे का पासपोर्ट दफ्तर पिया होंदा, फोन चक के कहूगा अच्छा यार तेरा वीज़ा नहीं आ रहा, लाख रुपया उत्ते लगूगा, मैं अंबैसी सैटिंग कर लिया, तू लाख रुपया दे देना, मैं तेरा वीज़ा लवा देना। जवाब नूं की हुंदा यार वीज़ा लग रहा कोई गल नहीं, लाख रुपया दे देना वा, और नालों नाल हामी धरदा, वो अद्धे घंटे बाद उन्होंने वीज़े की फोटो खिंच के भेज दिंदा, देख तेरा वीज़ा स्टैंप हो गया। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਫॉर ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 100 ਬੱਚਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ 20-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਚ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੂੰਗਾ 100 ਦੇ 100 ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਮਗਰ ਪੈਸੇ ਬਚਣਗੇ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਆਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਬੈਸੀ 'ਚ ਕਾਗਜ਼ ਪੂਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ परसेंटेज की IELTS की या हरेक रिक्वायरमेंट हैगी पूरी की है नहीं। यूरोप की बहुत सारी अंबैसियां हैगियां ने, पंजाब के बच्चे वीज़ा नहीं दिंदियां, बिहार वाले नूं दे दिंदियां, यूपी वाले नूं दे दिंदियां। उन्होंने किसी की शक्ल देख के नहीं वीज़ा देना, स्टूडेंट की प्रोफाइल की है, उसका ट्रैक की है, उसकी परसेंटेज की है, उसके बिहाफ से वीज़ा देना। फीस आफ्टर वीज़ा, सब तो घट बजट, सब तो वधिया रिजल्ट, ये सारे कहणगे मैं सब तो वधिया हैगा, मेरे सब तो वध वीज़ा आंदे ने, मेरे तो चंगा कोई नहीं हैगा। बट कमियां पेशियां सारियां दे विच हैगियां ने, वो सही कौन आ गलत कौन आ वो तुसीं पछाण करनी है। चंगा माड़ा बोलण बारे हरेक बारे लोग बैठे होणगे, साडा भी मैं कई बार कमेंट देखदा हुन्ना। हुण थोड़े दिन पहला किसी ने लिखिया सी ये फ्रॉड ने, ये कंसलटेंसी 50,000 रुपया मंगते हैं। हुण जे असीं 20-25 हज़ार रुपये का फाइल ते खर्चा करना, 25-30 हज़ार 40 हज़ार 50 हज़ार असीं अपना मार्जन ही ना रखिया हैगा, फिर भी फ्रॉड कहना असीं वो फ्रॉड कहना वाजिब समझांगे। एक चीज़ समझ के चलो, समाज सेवा कोई भी नहीं कर रहा, तुसीं बाहर जा रहे हो वधिया जिंदगी की तलाश, उत्थे जाके रोज़गार करोगे। असीं भी ये काम कर रहे हैं, रोज़गार वास्ते कर रहे हैं, स्टाफ नूं सैलरियां देनियां, अपने खर्चे कड्ढने, ऑफिस के खर्चे कड्ढने। फ्री दे विच जे कोई तुहानूं एजेंट कहूगा भी ना मैं तेरा फ्री च काम करा देना, किसी ने फ्री साडा कोई काम नहीं करना है। ना कोई एजेंट चाहता हुंदा रिजैक्शन आवे, ना कोई बच्चा चाहता हुंदा रिजैक्शन आवे। मान लो जे कोई बहुत नवा बंदा भी हैगा वा, वो एक फाइल महीने की आई है, उन्होंने भी चाह होगा मेरे एक स्टूडेंट का वीज़ा आ जाए, मेरे को एक स्टूडेंट के पैसे बचणगे। जिहदे को 100 फाइलां होईयां उन्होंने भी वही चीज़ होगी कि जे मेरे को 100 के 100 बच्चों के वीज़े आते, मैंने 100 बच्चों के पैसे मिलणगे। पर बहुत सारी चीज़ां अंबैसी के हत्थ च हुंदियां ने, यूनीवर्सिटी के हत्थ च हुंदियां ने। बहुत सारे कंसलटेंट ਇਹੋ ਜਿਹੇ बैठे ने पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਏਜੰਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ बैठे ने जिन्हों ने कदे दिल्ली टप के नहीं देखा हैगा। मैं कहना 1% तो भी घट एजेंट होगा पूरे पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ जिन्ना काम कर रहा है 15-20 हज़ार रुपये बंदा, जिन्होंने खुद वो चीज़ां करके देखिया ने या खुद बाहर गए हुए ने। कदे कोशिश करो ਜਿਹੜੇ कंसलटेंट को अप्लाई कर रहे हो उन्होंने पुछ के देखियो तुसी किन्नी कंट्रीज़ गए हुए हो, तुहाडी पढ़ाई कित्थे होई हुई है। घट पैसों में बच्चा चला गया यूरोप कंट्री में, काम भी बहुत वधिया मिल गया, सोहने डॉलर कमा रहा, सब कुछ कमा रहा। उस तो बाद गल आ जाती है PR ते कि उन्होंने छेती PR मिले, क्योंकि ज़्यादातर उन्होंने कैनेडा बहुत छेती PR कर रहा, न्यूजीलैंड ने तो होनी एकदम धमाका किया है ना। सो जेकर असीं गल करिए यूरोप कंट्री में PR लैनी कितनी सौखी है? PR ਲੈਣਾ ਪੱਕੇ ਹੋਣਾ यूरोप ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ बहुत ज़्यादा औखा काम नहीं हैगा। सिर्फ 4-5 साल की लीगल स्टे चाहिए होंगी, मैं दोबारा मैंशन करूँगा लीगल स्टे चाहिए होंगी भी तुसी वैलिड वीज़ा ते 4-5 साल उस देश दे विच होवो। मान लो तुसी माल्टा का वीज़ा लैके गए, हुण माल्टा बड़ा छोटा जिहा मुल्क आ, 5 लाख की आबादी वाला। साडे कोलों पंजाब दे विच जो पुरानी एवरेज रही है साल का 200 तो 400 बच्चा माल्टा पढ़न जाता, जिहदी आबादी ही 5 लाख हैगी आ। सो वो बच्चे नूं जदों वीज़ा मिलता उन्होंने पूरे 26-27 कंट्रियां का वीज़ा मिलता, वो बाद जर्मनी भी जा सकता, फ्रांस भी जा सकता, स्वीडन भी जा सकता, डेनमार्क भी जा सकता, फिनलैंड भी जा सकता। सो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ या अगे दे राह स्टूडेंट वास्ते ओपन हो जाते। सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो डेली पोस्ट पंजाबी, मैं हाँ मनदीप कौर संधू। अज पंजाब दे हर घर दा बच्चा ये चाहुंदा है कि वो
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਈਏ ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਅਟਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਏਜੰਟ ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਠੱਗੀ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਪੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਫਰੋਲਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਨਿਤ ਦਿਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਠੱਗੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਠੱਗੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਯੂਰੋਕੇਨ ਗਲੋਬਲ ਤੋਂ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲਿਆ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅਮਨ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋੜ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਏਜੰਟ ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਚੁਣੇ। ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਵਾਰੀ ਲੁਭਾਵਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 5 ਲੱਖ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤਾਤ ਸੀ, ਇੱਟ ਪੱਟੋ ਸਿੰਗਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ 8-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਇੱਟ ਪੱਟੋ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ। ਵਧੀਆ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਹਿਮਾਚਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ, ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਕੰਟਰੀ ਜਾ ਕੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਇਟਲੀ ਜਾ ਕੇ ਆਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਰਟ ਬਣਨਾ। ਉਰੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਟਰੀ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੁਲਕ ਕੈਨੇਡਾ ਲਾ ਲਓ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਾ ਲਓ, US, UK, ਯੂਰਪ ਦੇ ਇਟਲੀ, ਸਪੇਨ, ਪੁਰਤਗਾਲ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਆ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਰਡਰ ਐਂਟਰੀ ਰਹਿ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਬਾਹਰ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਸੇ ਹੋੜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਉਸੇ ਇੱਕ ਤਾਂਗ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਹੋੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫਰਾਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਲੋਕ ਬਚਣ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ? ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲੇ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਪੈਸਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜਾਇਦਾਦ, ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰ। ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲੇ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਰਾਹ 'ਚ ਤਾਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਏਜੰਟ ਠੱਗੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਖੜੋ, ਉੱਥੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਫਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 150-200 ਪੰਜਾਬੀ ਖੜਾ, ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਬੂਗ ਚੱਕੀ। ਇਸੇ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨਾ ਬੱਚਾ ਇਕੱਠਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਆ। ਏਜੰਟ ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਗਿਆ। ਪਤੰਦਰ ਆ ਫਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕੰਟਰੀ ਆਊਟ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ 150-200 ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਖੜਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਠੱਗੀ ਫਰਾਡ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਠੱਗੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਆ। ਵੀ ਗਲਤ ਸੋਚਣਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣਾ। ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਾਂ ਏਜੰਟ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਟਾਰਗੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ, PR ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਗਲਤ ਰਾਹ ਪਕੜਦੇ ਨੇ। ਗਲਤ ਰਾਹ ਕੀ ਆ? ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵਾਇਆ ਮੈਕਸੀਕੋ ਜਾਂ ਵਾਇਆ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਉੱਥੇ US 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਕੰਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੀਸੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁਣੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਏ 1 ਗੈਟ 1 ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲੋਕ। ਵਿਆਹ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਉਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਾਵਤ ਕੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਸਭ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਆਇਲਸ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ 7 ਬੈਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹੈਗਾ, 7 ਬੈਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋੜ ਜੋ ਮੱਚੀ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕੀ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ 100% ਠੱਗੀ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਗਲਤ ਏਜੰਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 5-10 ਸਾਲ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੈਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਐਡ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਫਲਾਣਾ ਮੁੰਡਾ ਇੰਨੇ ਬੈਂਡ ਵਾਸਤੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਫਲਾਣੀ ਕੁੜੀ ਇੰਨੇ ਬੈਂਡ ਵਾਸਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਖਰਚਾ ਸਾਰਾ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਵਿਆਹ
ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜੋ ਕਿ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੱਗੀ ਜਾਂ ਫਰਾਡ ਜਾਂ ਇੱਕ ਗਲਤ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਫਾਈਲ ਲਾ ਦਿੰਦਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਮੀਨਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਐਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ 4.5 'ਚ ਜਾਓ, 5 'ਚ ਜਾਓ, 5.5 'ਚ ਜਾਓ, 6 ਲੱਖ ਜਾਓ। ਇਹ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲੂ, 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲੂ, ਫੀਸ ਕਾਲਜ ਟੂ ਕਾਲਜ ਵੇਰੀ ਕਰੂਗੀ। ਸੋ ਆਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮੇਨ ਆ ਠੱਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਮਨ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਮਨ ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਆਇਲਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੈਂਡ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾ 5.5 ਬੈਂਡ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਏਜੰਟ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 5.5 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਐਮਬੈਸੀ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਏਜੰਟ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਬੰਨੇ ਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਂਚ 'ਚ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਮਬੈਸੀ 'ਚ ਸੈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉੱਤੇ ਲੱਗੂ, ਵੀਜ਼ਾ ਸਟੈਂਪ ਹੋ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਫੋਨ ਚੱਕ ਕੇ ਕਹੂਗਾ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉੱਤੇ ਲੱਗੂਗਾ, ਮੈਂ ਐਮਬੈਸੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਤੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਦੇਣਾ। ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹਾਮੀ ਧਰਦਾ, ਉਹ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਦੇਖ ਤੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸਟੈਂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੰਟਰੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ 40 ਤੋਂ 50 ਕੰਟਰੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। PR ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਦੁਬਾਰਾ ਓਪਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਓਪਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੰਮ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 100 'ਚ 100 ਵੀਜ਼ੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਮੈਂਟ ਆਉਣਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਆਪ ਦੇ ਕਿਹੜਾ 100% ਵੀਜ਼ੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਵੀਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਬਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਵਕੀਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਸੇਮ ਵੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੋਈ 30 ਮਾਰ ਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ 100% ਕੰਮ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਆ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਸਕਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਕਰੋਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਆਪਣੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਚੇਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਫॉर ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 100 ਬੱਚਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ 20-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਚ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੂੰਗਾ 100 ਦੇ 100 ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਮਗਰ ਪੈਸੇ ਬਚਣਗੇ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਆਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਬੈਸੀ 'ਚ ਕਾਗਜ਼ ਪੂਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੀ ਆਇਲਸ ਦੀ ਜਾਂ ਹਰੇਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਈ ਵਾਰ ਐਮਬੈਸੀ 'ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਜੈਕਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਸੋਰਸ ਦੂਜਾ ਲੱਭਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਈ 5-5 6-6 10-10 ਰਿਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ, ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚੋਂ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਨਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਕੰਸਲਟ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਆ, ਬਟ ਜੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਧੀਆ, ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਾ।
ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਯੂਰਪ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਬਿਹਾਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਯੂਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਟਰੈਕ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਜੰਟ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5000 ਵੀਜ਼ੇ ਆ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਵੀਜ਼ੇ ਆਏ ਹਨਾ, ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਇੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਏਜੰਟ ਇਹ ਕਿਉਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੰਮ ਆ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਨੋ ਡਾਊਟ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟੀਮੋਨੀਅਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਫਾਈਲ 4.5 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ, ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬੋਲਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਆ? 4.5 ਮਹੀਨੇ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? 5 ਮਿੰਟ। ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਫਲੈਟ 50% ਆਫ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਉਹਨੇ ਖਾਲੀ ਆ, 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ 50% ਆਫ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਅਲੱਗ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਲੁਭਾਵਣੀਆਂ ਜਾਂ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਐਡਸ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਲਾਇੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫੀਸ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਜਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਹੀ ਕੌਣ ਆ, ਗਲਤ ਕੌਣ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਤਾ, ਬਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵਧੀਆ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, PR ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਟੂਰਿਸਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਏਜੰਟ ਦੀ ਉਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਬੋਲਣ ਬਾਰੇ ਹਰੇਕ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਮੈਂਟ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਫਰਾਡ ਨੇ, ਇਹ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ 20-25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਈਲ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ, 25-30,000 40,000 50,000 ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਰਜਨ ਹੀ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਫਰਾਡ ਕਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਰਾਡ ਕਾਣਾ ਵਾਜਿਬ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਕੱਢਣੇ, ਆਫਿਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕੱਢਣੇ। ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਜੰਟ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫੀਸਾਂ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਏਜੰਟ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸੇ ਫੀਸ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਈਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜੇ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਗਲਤ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਪੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੇ ਪੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂ, ਇਹ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਏਜੰਟ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਆਵੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਆਵੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੂਗਾ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੇ ਪੈਸੇ ਬਚਣਗੇ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 100 ਫਾਈਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 100 ਦੇ 100 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ 100 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲਜ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ, ਉਹ 'ਚ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਨਾ, ਅਗੇਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਆ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਆ ਜਾਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਆ। ਜੋ ਕਾਮਨ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀਆਂ, 6 ਬੈਂਡ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਤੇ ਬੜਾ ਜਨਰਿਕ ਜਿਹਾ ਰੀਜ਼ਨ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 3-3 4-4 5-5 ਰਿਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਵਾ ਕੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੈਂ 2019 ਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, 9 ਰਿਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜੇ 9 ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੌਕਰੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਸੋਚਣਾ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ, ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੂਗੀ।
ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਜੇ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੋਕਰ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਠੋਕਰ ਖਾ ਕੇ ਗਿੱਡਿਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਡਿੱਗੇ ਫਿਰ ਸਮਝੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇਖੇ ਨੇ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨ ਟੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ 100% ਲਾ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਨਾਕਾਮੀ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ। ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਹਰੇਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਅਬੈਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਟਰੈਕਿੰਗ ਆਈਡੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੈ, ਕੱਲ ਚੱਕੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਚੱਕੀ ਗਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਰਨਲ ਐਮਬੈਸੀ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਾਈਲ ਐਮਬੈਸੀ ਚਲੇਗੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪੈਕਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ, ਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ, ਫਾਈਲ ਰੈਡੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਰੈਡੀ ਕਰਕੇ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਐਮਬੈਸੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਸ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇਣਾ। ਜੀ, ਕੋਵਿਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਸੀ, ਸਭ ਸਟਕ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆਵੇ, ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਟਕ ਹੋ ਗਏ ਫਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਲੀਹ ਤੇ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹਨਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਹਾਲੇ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਫਾਈਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਸਕ ਲਵਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਸਾਡਾ ਇਨਟੇਕ ਮਰ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜੋ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਯੂਰਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਸੀਗੀਆਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਗੈਰਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੋ, US ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, UK ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਯੂਰਪ 'ਚ ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ, ਸਪੇਨ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ 2020-2021 ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਡਾਊਨਫਾਲ ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੈਵਲ ਬੰਦ ਰਿਹਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਰਿਹਾ, PR ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਓਪਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਬਲ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਟੂਰਿਸਟ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਓਪਨ ਕਰਤੇ ਨੇ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਹੁਣ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਆਹ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਵਾਸਤੇ, ਜਨਵਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ, ਮਾਰਚ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ, ਜੂਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ, ਸਤੰਬਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਰਨਲ ਵੀ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ 2020-2021 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਟ ਸੀਗੇ, ਡਰ ਸੀਗੇ, ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਉਹ ਡਰ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹੋ। 12 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੈੱਟ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਹਨਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਗੱਡੀ ਲੀਹ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਨ ਦੇ ਹੋਣਾ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਸਬਮਿਟ ਕਰਾਈਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਇਨਟੇਕ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਲਈ ਹੁਣ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ? ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦਿਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲ ਧੜਕਦਾ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, 12-13 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ 40 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, 2 ਲੱਖ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਓ, ਇੱਕ ਸਹੀ ਰਾਹ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ 100 ਦੇ 100% ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ ਦਊਂਗਾ, ਬਟ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਣ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਇਨਰੋਲ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਏਜੰਟ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਆਣਾ ਨਹੀਂ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, 20, 25, 50 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਿਰਫ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਜ਼ੇ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲਗਵਾਈਏ। ਤੇ ਇਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ 12-13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ
ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਿਸ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜੁਮਲਾ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਔਰ ਕਦੀ ਐ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਬਟ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪੇਜਸ ਤੇ ਵੀ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਐਡਸ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਉਹ ਬੰਨੇ ਖਾ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਬਟ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਹੀ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਖੁਦ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਸਟਰਗਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਪੈਸੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਆਇਲਸ ਦਾ ਸਟਰਗਲ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਲਸ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਘਰ ਦੇ 4 ਵਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਦੇਣੀ ਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੇਸ ਪਤਾ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਲੋਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਜਰਨੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਏਜੰਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਟੱਪ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 1% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਏਜੰਟ ਹੋਊਗਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਖੁਦ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਗਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਨਸਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤਜਰਬਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਐਜ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਪਲੱਸ ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਏ ਜਾਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਗੇਮ ਆ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਯੂਰਪ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤੁੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਤਜਰਬਾ ਐਡ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕੱਲ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕੱਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ, ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਚੜੂਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਤਜਰਬਾ ਹੀ ਇੱਕ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦਿੰਦਾ ਬਾਕੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਫੀਸ ਪੂਰੀ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ 100% ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਟ ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਨੌਲੇਜ ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਲਚਰ ਹੋਰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਪੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਖੁਦ ਏਜੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਜੀ ਪੈਕੇਜ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 2-2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਵੀ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗੂਗਾ। ਹਾਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਰੂਲ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਇਸ ਉਮੀਦ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਕਾ ਪੁੱਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਸਾਡਾ ਸਿੰਪਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਆਪ ਪੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਫਾਈਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਆਪ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 7-8, 8-8, 12-12, 15-15, 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ੈਨਗਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਲ ਦੇ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ। ਅੱਛੀ ਜੋ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੰਟਰੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੈਨੇਡਾ, UK, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਹਰੇਕ ਵਾਸਤੇ ਬਜਟ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ 12 ਤੋਂ 20-22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਤੇ UK ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੰਡ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, 8-10 ਲੱਖ ਫੀਸ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮੀਨਸ 25-30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੀ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਲਈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਯੂਰੋਕੈਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਟੌਪ 300-400 ਰੈਂਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਜਿਵੇਂ IITs, IIM ਲੈਵਲ ਦੇ ਕਾਲਜਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਲ ਦੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ 'ਚ। ਇਟਲੀ 'ਚ ਕਾਲਜਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਟੌਪ ਰੈਂਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਓਪਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹ 'ਚ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਸ ਘੱਟ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਪਾਇਆ, ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, UK ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹ 30-40 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕੇਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਦੁਆਬੇ ਬੈਲਟ ਤੋਂ, ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਯੂਰੋਕੈਨ ਗਲੋਬਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਰਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਅਮਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਏਜੰਟ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਐਂਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭੇਜਾਂਗੇ,
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਭੇਜਾਂਗੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁਣ ਯੂਰਪ ਕੰਟਰੀ ਵੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਓ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਕਿ ਘੱਟ ਖਰਚਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ ਚੰਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕਣ ਤੇ ਸਰਵਾਈਵ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣ? ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰੇਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ, ਡੈਂਟਿਸਟ ਦਾ ਕਲਾਮ ਲੱਗਾ, ਸਕਿਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਲੱਗਾ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਈ ਖਾਲੀ PR ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ 'ਚ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਹਾਰਤ ਆ। ਸਾਡੀ UK ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ UK ਯੂਰਪ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਰਲੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਵੀਡਨ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਫਿਨਲੈਂਡ, ਨਾਰਵੇ ਮੁਲਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਸਕੇਲ ਕੈਨੇਡਾ US ਤੋਂ ਡਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਆਸਟਰੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 2-2 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, PR ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਰਮਨੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ 8-10 ਲੱਖ 12 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਸੇਮ ਵੇ ਜਰਮਨੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕਿ ਵਰਲਡ ਦਾ ਸਟਰੋਂਗੈਸਟ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੈਲ ਕਰਨਾ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਧੀਆ, UK ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਧੀਆ, ਜਰਮਨੀ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੱਬ ਆ। ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਟੀਰੀਅਰ, ਫੈਸ਼ਨ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਇਟਲੀ ਹੱਬ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਕੋਰਸਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਖਾਲੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਂਦਾ, US ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, UK ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੁਹਾਰਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ, 2 ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ, 30 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਬਜਟ ਤੱਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪ ਟੂ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਗੈਪ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਵੀਡਨ ਵਰਗਾ ਮੁਲਕ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਐਮਬੈਸੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਬਜਟ ਹੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈਗਾ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ 85-90% ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ 100% ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨੋਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਯੂਰਪ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਕੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸੋਹਣੇ ਡਾਲਰ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਮਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ PR ਤੇ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਛੇਤੀ PR ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ PR ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਯੂਰਪ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ PR ਲੈਣੀ ਕਿੰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੈ? ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ PR। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਟਲੀ, ਸਪੇਨ, ਪੁਰਤਗਾਲ, ਪੱਕਾ ਛੇਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ 2-2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ PR ਲੈਣਾ, ਪੱਕੇ ਹੋਣਾ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਿਰਫ 4-5 ਸਾਲ ਦੀ ਲੀਗਲ ਸਟੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੂੰਗਾ, ਲੀਗਲ ਸਟੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਡ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ 4-5 ਸਾਲ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ। ਈਵਨ ਇੱਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਸ਼ੈਨਗਨ ਮਿਲਦਾ, 26 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਟਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਮਾਲਟਾ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਆ, 5 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਐਵਰੇਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਲ ਦਾ 200 ਤੋਂ 400 ਬੱਚਾ ਮਾਲਟਾ ਪੜਨ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੀ 5 ਲੱਖ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ 26-27 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਰਮਨੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਫਰਾਂਸ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਵੀਡਨ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਡੈਨਮਾਰਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਫਿਨਲੈਂਡ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਰਾਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਮਨ ਜੀ, ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ, ਕੀ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲੁਭਾਵਣੀਆਂ ਐਡਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੈਠਾ ਦੇਖਦਾ ਬੋਲ ਜੂਗਾ 50% ਦੇਣਾ ਜਾਓ, 33% ਦੇਣਾ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਲਿਫਾਫਾ ਝੋਲਾ ਨਾਲ ਚੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਲੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ 10 ਵਜੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ 5-10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਨੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਅੱਛੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਚੋਂ ਲੀਗਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪੈਕੇਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕਾਗਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਰਾਹ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੱਚ ਕਰਨ ਲਈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸਕ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਏਜੰਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵਲ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੰਬਰ ਸਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ। 70819 70819 ਸਾਡਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 91426 91427 WhatsApp ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ, ਉੱਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ askme@eurocanglobal.com ਤੇ ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਾਲ ਜਾਂ WhatsApp ਕਰਕੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ 12 ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਹੋਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਖਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਡਿਟੇਲਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਸੋ ਅਮਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕੋਈ ਡਿਟੇਲਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲੇ ਔਰ ਚੰਗਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਜੋ ਕਿ ਯੂਰੋਕੇਨ ਗਲੋਬਲ ਤੋਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਨੰਬਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆਗਿਆ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੇਵਲ ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸੰਧੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।